नेक्स्ट टॉपिक आना तुहाडा इसे कैटेगरी दे विच फिफ्थ ते लास्ट हैगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर एट कन्वेक्स सरफेस और कन्वेक्स सरफेस की रियल इमेज। ठीक है जी, यानी रियल इमेज वास्ते रिलेशन ड्राइव करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस जेडे कल 5 वेरिएबल बोलदे पे सीगे आपां, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम। ठीक है, जे डेंसर टू रेयर आ और कन्वेक्स सरफेस आ ते रियल इमेज आ, इहदे वास्ते उन्होंने डिफाइन किया कि भी अपने कोल एसएच रे डायग्राम की आ ते इहदी डेरिवेशन की है। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਸਾ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੇਅਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਐਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਰੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। क्या इन्हीं गल क्लियर है? यस सर। जे एस सच नु लेके चला ते इस मूवमेंट ते साडी लाइट जेडी आ वो डेंसर तो रेयर वाल लेके जानी है, मतलब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम चा इथों जदों लाइट रे इस सरफेस पे इंसीडेंट करेगी। ठीक है, और एक रे जेडी पोल तो पास करेगी, पोल वाली अनडेविएटेड निकल जानी क्योंकि सेंटर चों आंदी पई आ। ठीक है, ते ये नॉर्मल टू द रे कहंदा जी पास हुंदी पई है। हुण जेडी रे इथे इंसीडेंट कीती इन्हें एंगल ऑफ इंसीडेंस बनाना विच इज टू बी द बिटवीन इंसीडेंट रे एंड नॉर्मल। हुण जे इहदी कर्वेचर इधर नु घुमदी आ ते इहदा मतलब इहदा सेंटर भी इसे साइड नु आएगा, इस दा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसे पासे नु आ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी, इना क्लियर है? यस यस सर। चल हुन इथों लाइट जदों ट्रैवल करदी भी जे स्ट्रेट पाथ बनांदे तां कुछ इस वे ना आना सीगा। हुन लाइट चली डेंसर टू रेयर, सो इट विल बेंड away from the normal। away from the normal। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਥ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਮੁੜੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, क्योंकि आ नॉर्मल वाला पार्ट आ मतलब इन्हें नॉर्मल तो अवे निकल जाना, यानी अपने स्ट्रेट पाथ तो अवे जाती पई, असीं कहंदे नॉर्मल तो अवे हो गई ते इहदा मतलब आ रिफ्रैक्टेड रे ते आ जिहड़ी सीधी रिफ्रैक्टेड रे जाती पई दोनों इस आई पॉइंट दे उत्ते इमेज बनांदियां पईयां। इन्ना क्लियर है? यस यस सर। एक असीं को परपेंडिकुलर ड्रा कीता सी। ठीक है जी, एम नाम दे लिया, पोल पी आ गया ते इस मूवमेंट ते इथे एंगल ऑफ इंसीडेंस बनना इंसीडेंट रे एंड नॉर्मल, वो एंगल आई आ जाएगा। एक मेरे को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनना रिफ्रैक्टेड रे एंड कहना जी नॉर्मल, इना दोनों दे अंदर आओ मेरे को ऐसा जिथे एंगल आर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट दा एंगल एल्फा, ऑब्जेक्ट दा एंगल एल्फा, इमेज दा एंगल तुहाडे कोल जेहड़ा एस च बीटा ते सेंटर ऑफ कर्वेचर दा एंगल गामा। क्लियर फिगर? यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर दा डिस्टेंस माइनस आर ते इमेज डिस्टेंस प्लस बी। इस मीडियम दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, इस मीडियम दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1। ए पॉइंट दे उत्ते स्नेल लॉ ला दियो। ठीक है, ते अप्लाई स्नेल लॉ। अप्लाई स्नेल लॉ एट ए, अपने को कंडीशन आ जाएगी म्यू2 इनटू साइन आई इक्वल टू म्यू1 इनटू साइन आर। क्लियर है जी? यस फॉर स्मॉल एंगल अपनी कंडीशन आ जाएगी म्यू2 इनटू आई इक्वल टू म्यू1 इनटू आर। ते मुड़ के आई दी ते आर दी वैल्यू पुट अप करनी। आई इंसीडेंट रे ने बनाना, यानी ओ ए रे ने बनाना ए सी दे नाल, ते आई इंटीरियर चा अल्फा इंटीरियर चा गामा एक्सटीरियर चा, ये मतलब आई दी वैल्यू गामा माइनस अल्फा बन जू। कोई क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਾਮਾ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ μ1 ਇਨਟੂ r ਇਹਦੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਣਨੀ ਆਪਣੀ Gamma plus beta. Alpha plus gamma. r एक्सटीरियर ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਗਾਮਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚ ਇਸ ਲਈ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗਾਮਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਆ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ am ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਆਣਾ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ μ2 1 ਬਾਈ ਗਾਮਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਐਲਫਾ ਬਣਾਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਬੀਟਾ ਬਣਾਣਾ ਇਮੇਜ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ mc minus 1 by mo equal to mu1 into 1 by mc plus आ जाएगा 1 by mi क्लियर स्टेप जी Yes, sir. Yes, sir. फिर ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ assumption ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਨੈਕਸਟ assumption ਕੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ M tends to P. ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ Sir, वो Aperture is small. aperture is small so aperture small ਦੇ accordingly term rearrange कर लो अपना result आ जाएगा as aperture small so replace m with p और term rearrange करके अपने को term आ जाएगी mu2 by pc आ term इतने आ गई आ भी term इधर लाओ minus mu1 by pc इक्वल टू आ जाएगा mu1 by pi प्लस mu2 by po और सारे डिस्टेंस साडे पोल तो आ गए ठीक है जी इधरों टर्म ले लिए तो अपने को बन गया रिजल्ट mu2 minus mu1 by pc इक्वल टू mu1 by माइनस ये वैल्यू नाल नाल ही भर दियो बेटा pc साडा माइनस आ रहा ठीक है pi साडे को प्लस b आ प्लस mu2 by po ਤੇ po ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ u ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਮਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਣੀ mu1 minus mu2 by r mu1 minus mu2 by r ठीक है equal to mu2 by minus u plus mu1 by v हम इक्वल ऐसा कहना जी रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम ते मैं इना क्या सी ये बेशक कन्वेक्सली केस बने भावें कनकेवली बने भावें रियल इमेज होवे भावें वर्चुअल होवे लाइट जदों डेंसर टू रेयर जाएगी तो रिजल्ट आ बनेगा जे रेयर टू डेंसर आ सिर्फ इना कर दियो mu1 ते mu2 आपस में इंटरचेंज कर दियो ते तुहाडे कोल सेकंड रिजल्ट बन जांदा क्या डेरिवेशन क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. एक बार Yes, लिख मार दो रे डायग्राम नु जे कोई डाउट ते जल्दी जल्दी बोल दूंगे हाँ जी बच्चे क्लियर है जी Yes, sir. Yes, sir. चलो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਸੀਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਨਕੇਵ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਣੇ ਲੈਂਸਸ और लेंस किनों कहने ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਨੋ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇਮੇਜ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਚ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ ਡਿਊਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਆ ठीक है कोई एक कन्वेक्स इस केस सारे लिए एप्लीकेबल होएगा ठीक है जी और इत्थे जेड़ा ऑब्जेक्ट आ वो पॉइंट साइज ना होके फाइनाइट साइज आ जाए ते जे फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट आ वो कहता जी ਇਹਦੀ मैग्नीफिकेशन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ मैग्नीफिकेशन मिरर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਆ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ h2/h1 m = h2/h1 = -v/u ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ
ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇ ਲੈ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਰੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਰੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਬੀ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਉਹ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਣਾਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮਿਰਰ ਗਿਵਨ ਸਰਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰੇ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ। Yes, sir. ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਰੇ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੇ ਪਾਥ ਤੇ ਤੁਰੀ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਰੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੋ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਿਸ ਲਾਈਟ ਵਿਲ ਟਰੈਵਲ ਫਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਚੱਲੀ ਆ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੀਨਸ ਲਾਈਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ। Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਵਾਂ ਪੀਸੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਪੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? Normal. ਨਾਰਮਲ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਭਲੇਖਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੀ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪੀ ਵੱਲ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਪੀ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਮਤਲਬ ਸੀ ਤੋਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਰੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਰੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਮੇਰੀ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਟ ਬੈਂਡ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜੂਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਰੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਪਾਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਰੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਰੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਆ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੋਗੀ ਤੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਓਏ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਮਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਚ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਸੀਗਾ we know that mu1 by minus u plus mu2 by v equal to mu2 minus mu1 by r। ठीक है जी, फॉर्मूला क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, we know that mirror equation is 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ 1 by u ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਸੋਚੀਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ u ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ
माइनस u बाई या इदा दे इदा दिमाग ला लो, इन्हों ਆਪਾਂ माइनस ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ 1 by u ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ mu ਮਾਈਨਸ mu 1 by u ਆਇਆ। Yes, sir. Yes, sir. और 1 by v ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ mu 2 by v ਆ ਗਿਆ। Yes. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, we know that magnification is given by, ਪਹਿਲਾਂ magnification ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। magnification is given by m ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖੀਏ ਤੇ h2 by h1 equal to minus v by u। क्लियर है निकल? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਣੇ on comparing 1 and 2, on comparing 1 and 2 ਤੇ v ਫਾਈਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ v ਤੇ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਜੇ 1 by u ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜੇ 1 by u ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਪੜੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ u correspond to ठीक है जी u by minus mu 1, एमल u ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, u by minus mu 1 ਆਏਗਾ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. and v ਦੇ correspond to, ਜੇ v ਨੂੰ ਲਈਏ ਤੇ v ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਤੇ v correspond to v by mu 2 ਆਏਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ m ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ u ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਸ u by minus mu 1 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ v ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ v by mu 2 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰੀਏ, एक मिनट होल्ड करियो बेटा। हाँ जी बेटा, सो फिर आप दोनों ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ u ਤੇ v ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਜੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਆ ਉਹ ਐਸਾ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਐਸਾ ਚ ਲੈ ਲਓ, v ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ v by mu 2 ਆ ਜੂ ਓਵਰ u ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਚ u by minus mu 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो जे हुन ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ v into mu 1 ਓਵਰ ਆ ਜਾਏਗਾ u into mu 2। ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੰਗਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ m ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ u ਤੇ v ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਆ ਚਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ 에ਅਰ ਤੇ ਗਲਾਸ ਆ, एयर मीडियम आ गया mu 1 1 हो गया, ग्लास मीडियम आ गया mu 2 ओदा 1.5 हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर ते आ गया, इमेज मेरे को 40 ते बन गई। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। Yes, sir. दिव्यांशु, दिव्यांशु वो तो पूछना कुछ। दिव्यांशु हाथ रेज किया बेटा, तू पूछना कुछ के वैसे आ मैसेज पा दे जो नहीं बोलिया जा रहा। हाँ जी, आ रिलेशन क्लियर है सारे नू? Yes, Yes, sir. sir. ਪੁੱਤ ਇਨ ਥੋੜਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। क्या इतना समय लग रहा सारे नू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ ਕਿਉਂ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਤੇ h2/h1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ h1 ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸੀ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਇਮੇਜ ਦੀ ਹਾਈਟ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸ ਐਚ ਸਿੰਗਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਬਣਾਣੀ ਮਰਸੀ ਤੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸੀ ਹੋਊਗੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸਸ ਪਤਾ ਹੋਊਗੇ u ਤੇ v ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਜੇ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਚ ਬਣਾਏਗੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਕਲਿੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ क्लियर है कि कुछ है डाउट क्लियर है सर चलो नेक्स्ट टॉपिक हुण इत्थों तुहाडा चेंज होण लग्या इत्थे तक अपने कोल सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दे केसेस हैगे हुण अपने कोल जिहड़ा इस तों बाद कंटिन्यू करांगे टॉपिक वो आ जाना लेंस यानी नेक्स्ट टॉपिक तो लेंसेस शुरू हुआ बेटा किनू कहने लेंस आपां स्कूल पढ़िया या ऑप्टिक्स सारियां ने लेंसेस की हुंदे ने सर दो प्लेन सरफेसेस होंदी है हाँ जी सर दो प्लेन सरफेसेस होंदी है दो प्लेन सरफेसेस होंदियां होर जिहदे दिमाग च होवे कुछ बोलो जल्दी सर जो रे ऑफ लाइट नु कन्वर्ट या डाइवर्ज करे जो रे ऑफ लाइट नु कन्वर्ज या डाइवर्ज करे होर बोलो कुछ वो बाकी गूंगे थोड़ा बैठे या ट्रांसपेरेंट सुविज जी सही लिखिया वा ट्रांसपेरेंट की ट्रांसपेरेंट बेटा सर रिफ्रैक्टिव सरफेसेस होती हैं जिहदे विच सर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो कर्व्ड होती हैं ट्रांसपेरेंट होती हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कर्व्ड आउट कितनियां सरफेस 2 और बोलो जिहदे दिमाग च जो कुछ हैगा चलो सुनो हुण गल जरूरी नहीं बेटा कि भी साडे कोल दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिहड़ियां कर्व्ड ही होण ठीक है अपने कोल टोटल 3 तरह दी सरफेस आईयां हुण तक एक प्लेन सरफेस ठीक है एक कनकेव सरफेस और एक अपने कोल कन्वेक्स सरफेस इन्नी गल क्लियर है यस सर यस लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कोई भी असी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस नू जदों कंबाइन करते हैं ठीक है जी तो असी कहने एक लेंस दी फॉर्मेशन होएगी हुण दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस किहड़ियां हो सकदियां उहदे अकॉर्डिंगली अपने को डिफरेंट टाइप दे लेंसेस पॉसिबल जे मान लो मेरे को एसएच आ एक प्लेन सरफेस लवां ते इस प्लेन सरफेस दे नाल आ मैं एक सरफेस जोड़ दवां ये किहड़ी सरफेस जोड़ी मैं कन्वेक्स एक कन्वेक्स है कि कनकेव आ ओए मैं सारे रिमूव कर देने मैं मीटिंग एंड कर देनी होनी सर कन्वेक्स मेरी आवाज क्लियर आ रही सारे नु यस सर वीडियो क्लियर है यस सर यस सर ते फिर गूंगे थोड़ा हैगे बैठे सारे तुसी जे कोई क्वेश्चन करदा तो ओदा आंसर ते बोलो ये केड़े दो सरफेस जुड़दियां पईयां पहली सरफेस विच प्लेन है सेकंड केड़ी है कन्वेक्स सर कन्वेक्स किधर कन्वेक्स है कनकेव क्यों नहीं सर रेयर साइड तो देखिए बिल्कुल जदों भी इनू देखोगे आ विच जेड़ा मीडियम आ ये डेंसर मीडियम बनदा पिया इधरों भी रेयर मीडियम आ इधरों भी रेयर आ ते सरफेस हमेशा ਅਸੀਂ रेयर साइड तो आइडेंटिफाई करते हैं हर्बल जी कनकेव नहीं हैगी इधरों ये मेरे को प्लेन सरफेस आ इधरों मैं इनू ऑब्जर्व करा ते मेरे को कन्वेक्स सरफेस आ ते ये दो सरफेस जोड़ के एक लेंस बन गया
ਤੇ ਇਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਲੇਨੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਪਹਿਲੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਆ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ? ਆ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਆ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜੀ? कॉनकेव कन्वेक्स कॉनकेव एंड कन्वेक्स। कन्वेक्स। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਕਨਕੇਵੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ठीक है जी, इधरों कन्वेक्स हो गई, इधरों कनकेव होगी, नाम पुठा हो जाएगा। ये मेरे को कन्वेक्सो कनकेव लेंस हो गया, ठीक है। ते जे मेरे को आ एक प्लेन दे नाल एक मैं एसएच आ सरफेस जोड़ दवां, केड़ा लेंस बन गया? प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कनकेव लेंस आ जाएगा। इस वे ना कोई भी दो सरफेस तुसी आपस में अटैच कर सकते हो। जे दोनों दियां दोनों सरफेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? कॉनकेव। ਕਨਕੇਵੋ ਕਨਕੇਵ, ਹਨਾ। ਪਰ ਕਨਕੇਵੋ ਕਨਕੇਵ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਜਾਂ ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਬੋਲ ਦਈਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ठीक है जी। इदां ही जे मेरे को आ दो सरफेस अटैच कर लिए ते इस वेले मेरे को दोनों दी दोनों सरफेस केड़ियां अटैच कीतियां? कॉन्वेक्स। कन्वेक्स। ते इनु बाई कन्वेक्स लेंस कह दियो या सिंपल कन्वेक्स लेंस कह सकदे हो। क्लियर आ? यस सर। यस सर। यस सर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਾਫ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਆ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਦੋ ਹਾਫ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ, ਪਾਵਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸਿਸ ਮੇਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨੇ, ठीक है, एक बाई कनकेव ते एक बाई कन्वेक्स, ठीक है जी। मेन आ दो अपने लेंस चलने। क्या इन्नी गल क्लियर आ? यस सर। यस सर। चलो सर दो प्लेन भी आ सकती हैं। हाँ जी सर दो प्लेन सरफेसेस भी आ सकती हैं। प्लेन सरफेस लेंस किदा बनाओगे जी? ओके सर। ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜੇ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ, ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰਰ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। यस सर। ਜਦੋਂ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਜਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਜਾਣੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰਰ ਉਨੀ ਹੀ ਅਵੇ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਟਰਮਸ ਆਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੈਰਿਕਲ ਲੈਂਸਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫੈਰਿਕਲ ਲੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨਵੈਕਸ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਸਫੈਰਿਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵੇਚਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋ ਸਫੈਰਿਕਲ ਕਰਵੇਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ठीक है। जे पहली कर्वेचर लवा, ठीक है जी, इनू कुछ नाम दे देने x p1y, इनू नाम p2 दे दो। जे सरफेस x p1y आ, ये फर्स्ट सरफेस आई आ क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ x p1y ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ c1 ਲਿਖਾਂਗਾ, ठीक है। जे x p2y ਸਰਫੇਸ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਰਵੇਚਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੁੜਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ c2 ਕਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਪੋਲ ਦੋ ਦੋ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ all distance they should measure from pole, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਥਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਥਿਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲਸ ਨੇ they are very much close to one another, और ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ close ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ common point ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ optical center ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ distance p2 ਤੋਂ ਗਿਣਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ distance p1 ਤੋਂ ਗਿਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ distance ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਥੇ assumption ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ lens thin ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ distance ਉਹ ਤੋਂ consider ਕਰਾਂਗੇ। clear ਹੈ ਗੱਲ?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. O ਤੋਂ SH C1 ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਲੱਸ R1 ਹੋਏਗਾ, O ਤੋਂ C2 ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਈਨਸ R2 ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਰਵੇਚਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ ਤੇ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਫਸਟ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਈ x p1 yy ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਾਈਡ C1 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੇਰਾ C2 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH P1 P2 ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚ C1 ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ R1 ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਨਸ ਚ ਤੇ R2 ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਚ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH ਦੋਨਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸਿਸ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫੋਕਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? No, sir. ਨਲੈਕੋ ਸਕੂਲੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇ ਇਹ ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ that is called as a first principal focal length। ਇਹ ਮੇਰੇ SH ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ -f1 ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਹੋਊਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਨਕੇਵਲੀ ਪੁੱਠੇ ਰੂਲ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ f1 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ SH ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਟ ਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਈਟ ਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ +f2 ਕਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? Yes, sir. Yes, sir. मैं 10 मिनट रुक बेटा करना, 10 मिनट बाद कर, ठीक है बता। सो एसएच जे कन्वेक्स लेंस आ ते कन्वेक्स लेंस दी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ नेगेटिव आ ते सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ पॉजिटिव आ। कनकेव च पुठे केस बन जाने आ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ। ਜੇ ਤੇ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਲਗਾਣੇ ਪਊਗੇ ਕਿ ਵੀ ਪੁਣੇ ਕੇ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ f1 -10 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ +10 ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਸਿੰਪਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। क्या वर्ड समझ लग गया जो दसिया मैं? Yes, sir. ठीक है। जे मेरे को SH फिर एक बार रिपीट कर रहा, जदों तक न्यूमेरिकल दे अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल सैकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ वर्ड नहीं आएगा, उदों तक तुहाडे कन्वैक्स लेंस दी फोकल लेंथ पॉजिटिव ते कनकेव दी नेगेटिव। ते जे फर्स्ट सैकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ कईयां ने उन्हें कन्वैक्स कनकेव दे अंदर, फिर साइन कन्वेंशन उत्ते -f1 + f2 दे हिसाब नाल लगावांगे। क्या इन्नी गल क्लियर आ? Yes, sir. इन्ने पोर्शन च किसी ने कोई डाउट है एक बार बोल दो। क्या इन्ना क्लियर है बच्चे?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਸਿਸ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਨਾ ਬੇਟਾ, ਟੌਪਿਕ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਉਹਦੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਤਾ from 16 from 18। ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 5 ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਐਟ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਫॉर ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ, ਇਹ ਵਰਡ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀ ਐਸ ਸੱਚ ਫਾਈਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ। ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਮਾਰਕਸ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਡਿਰਾਈਵ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ using AB initio method, using AB initio method ਜਾਂ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖ ਪਾਉਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਦੱਸੀ ਮੈਂ? Yes, sir. Yes, sir. तो इस चीज का ध्यान रखियो। ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ AB ਇਨੀਸ਼ੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਪੂਰਾ ਬਣੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਲੌਂਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ब्रैकेट्स लिख रहे हैं AB इनिशियो मेथड। लेंस मेकर फार्मूला ते एक ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਂਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਂਸ ਦੀ ਕਰਵੇਚਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਕਾਂ ਲਵਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 2.5 ਨੰਬਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਐਨਕ ਬਣੀ ਕਿ 2000 'ਚ ਬਣੀ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਲੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ which is used for the manufacturing of the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ lens of the given power। ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ, 2.5 ਦੀ ਆ, 3 ਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ, ਮਾਇਓਪੀਆ, ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਟੀਨਾ ਤੇ ਰੇ ਕਨਵਰਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਤੇ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਂ ਉਸਤੇ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਲੈਂਸ ਸਪੈਕਟੇਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਟੀਨਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਨੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀਏ
ਇਹ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸ ਸੱਚ ਜੇ ਚੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ1 에ਅਰ ਦਾ, ਲੈਂਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ2, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 에ਅਰ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ1। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਫਰੋਮ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗੇਗੀ ਲੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਲੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਲਾਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾਈ ਆ ਕਿ ਲੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ x p1 y ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲਾਸ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ। ਨਾਰਮਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਵਰਡ ਫੇਰ ਆ ਕਰਵੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਘੁੰਮੂਗੀ। ਯੈਸ ਸਰ। यस सर। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾੜਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ C1 ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਪਾਥ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਫਰਮ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੋਂ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਆ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦੇਗੀ। Yes sir. ਇਥੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੇ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਮੇਜ ਦਊਗੀਆਂ। Yes sir. ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ m1 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਆਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ I1 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਰੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ R1 ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes sir. ਯੈਸ ਸਰ। ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਐਲਫਾ। ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ β1। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ γ1। ਪੰਜ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਫੇ ਪੂਰੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਐਟ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਫॉर ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਪੂਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਧਾਰਨੀ ਆ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਫਰਮ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਐਟ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਫॉर ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ xp2y ਸਰਫੇਸ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਜੇ ਲੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲਾਈਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ, ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ
ए बी अनिशियो का मतलब एक बारी ए तो इनिशियल पॉइंट गिनिया रिफ्रैक्शन का, एक बारी बी तो गिनिया। ठीक है, हुण लाइट मेरी ट्रैवल करदी पई आ डेंसर टू रेयर ते इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ते आ कर्वेचर दा नॉर्मल जे मैं ड्रॉ करना ते एदा सेंटर जेड़ा होएगा वो इस साइड आएगा। एदा मतलब इस पॉइंट तो एक नॉर्मल ड्रॉ करांगे, इस पॉइंट तो एक नॉर्मल ड्रॉ करांगा। आ मेरे को जेड़ा एसएच नॉर्मल आ जाऊगा, इनो ਅਸੀਂ नाम C2 दे देने। कोशिश है करनी मेरे को इस वेले गलती जेड़ी हो रही है, C1 C2 दोनों इक्वल गैप ते दिखाने हैं। ठीक है, नहीं तो दोबारा बना लेने ਆਪਾਂ इक्वल गैप ते ता क्योंकि दोनों कर्वेचर जेड़ियां ने वी आर कंसीडरिंग दे आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल। ठीक है जी, इसलिए इस मूवमेंट ते इनु इथों इस हिसाब नाल थोड़ा जिहा बेंड कर लो। ठीक है, तुसी स्केल रख के प्रॉपर बना लो कि भी आ मेरे को एस सच जेड़ा होएगा ये मेरा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन आ गई। ठीक है, सो C2BN2 जेड़ा पहला नॉर्मल है C1AN1 बन गया। ਇਹਦਾ मतलब C2BN2 मेरा सेकंड सरफेस ਲਈ नॉर्मल ਆ ਤੇ AB मेरी सेकंड सरफेस ਲਈ इंसीडेंट रे ਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ट्रैवल ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਟ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਜਾਣੀ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ away from the ਅਵੇ। ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਆ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਇਧਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜੂ। यस सर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਆ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਾਟਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਮੇਰੀ ਆ ਸੋਲਿਡ ਲਾਈਨ ਆ ਇਸ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜੂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਵੇਅਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਾਰਮ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਸਟ ਸਰਫੇਸ ਲਈ M1 ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ M2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, और इथे एंगल लवा ते इथे एंगल लवा, इथे सेंटर ऑफ कर्वेचर दा एंगल गामा 1 आ, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर दा एंगल जेड़ा मेरे कोल आ ये गामा 2 आजू। यस सर। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ, जे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर ते दो गामा एंगल आने, दो इमेज बनदियां पईयां। पहली इमेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ β1 ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ β ਲਿਖ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ β2 ਲਿਖ ਦਿਓ। मैं वेरिएबल ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਲਈ ਐਂਗਲ β1, ਦੂਜੀ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ β, ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਲਈ γ1, ਦੂਜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਲਈ γ2। ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਗਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਲਫਾ ਹੀ ਆਇਆ। I1 ਤੇ R1 ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਈ ਐਂਗਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇ ਸੈਕੰਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਨੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਬਣਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ I2 ਆਉ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ R2 ਆਜੂ। ਟੋਟਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਐਂਗਲ बनने ਆ बेटा, I1 R1 I2 R2 4 और एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਐਂਗਲ ਆ। ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਇਮੇਜ ਦੇ। क्या ਆ ਫਿਗਰ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਐਸ ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AB ਇਨੀਸ਼ੀਓ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾਈ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜ ਮਿਲਣਾ, ਇਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। ओके सर। ਔਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ